ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ तमाम ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜਨਗੇ। ਸੋ ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਗੇ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਨੀਤ ਕਪੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਨੀਤ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। देखो सीधे तौर पर हल तो ही निकलूगा गुरप्रीत, अगर केंद्र की मोदी सरकार जी किसानों की समस्या ਨੂੰ संजीदगी नाल लैंदी हुई नजर आएगी, क्योंकि केंद्र हजे भी अपने एटीट्यूड से कायम है। केंद्र जिहड़ा केंद्रीय खेतीबाड़ी जिहड़े कानून ने उस दे विच ना तो सोध करन नूं तैयार है, ना ही किसी तरह का विचार विमर्श करन नूं तैयार है। इसी करके जिहड़ी बैठकां ने वो सिरे चढ़दियां नज़र नहीं आ रही। हालांकि हुण अगर आपां खेतीबाड़ी मंत्री की गल करिए नरेंद्र तोमर की, वो अमित शाह नाल मीटिंग करके वापस आए ने, तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक तो बाद कोई अनाउंसमेंट जिहड़ी है केंद्र कर सकता है जिहड़ी किसानां दे हक्की होए। लेकिन दूजे पासे किसानां दी गल करिए, स्पष्ट कर चुके हैं कि जदों तक केंद्र की मोदी सरकार अपने रुख दे विच किसी तरह का बदलाव नहीं लैके आती और केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों के विच या तो सोध की गल नहीं की जाती या फिर इन्हों वापस लैण की गल नहीं की जाती, तब तक आंदोलन जिहड़े ने खत्म होने वाले नहीं है। स्पष्ट कर चुके हैं किसान। इस तो इलावा अगर किसानों की गल करिए, जिस ढंग के नाल अमित शाह का प्रस्ताव भी आया कि तुसीं बुराड़ी चले जाओ, तो उन्होंने यह भी कह दिता कि बुराड़ी साडे लई ओपन जेल है और इस दे विच आपां तां ही जावांगे जदों केंद्र सानूं कोई लिखत दे विच आश्वासन देगा कि वो साडी मंगां ते विचार करन लई तैयार है या साडी मंगां जिहड़ी मनण लई तैयार है। जेकर आ लिखित आश्वासन किसानां नूं नहीं मिलता तो फिर किसानों का अंदोलन जिहड़ा होर तिखा भी हुंदा होया नज़र आ सकदा है, क्योंकि हुण किसानां ने दिल्ली वल नूं जाण वाले जिहड़े होर कह सकते हैं जिहड़े राष्ट्रीय राजमार्ग है उसनूं घेरन की रणनीति भी तैयार कर ली है। यूपी पासों भी जिहड़े किसान ने वो दिल्ली वल नूं वधदे नज़र आ रहे हैं। होर जिहड़े एरिया चाहे राजस्थान की गल करिए चाहे आपां मध्य प्रदेश की गल करिए, इत्थों जिहड़े किसान जथेबंदियां ने भी लामबंद हो रही ने ताकि चौतरफा दिल्ली नूं घेरिया जाए और केंद्र की मोदी सरकार ते दबाव बना के आ जिहड़े कानून ने इन्हां नूं वापस लौटाउण की कोशिश की जा सके। जी ਵਨੀਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ 55 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਗੱਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। बिल्कुल, देखो किसानों की जेकर मौत का सिलसिले की गल करिए तो इस अंदोलन के कई किसान जिहड़े ने अपनी जान गवाते हुए नजर आए हैं और अज भी जिस ढंग के नाल दिल का दौरा पैण करके एक 55 साला किसान की मौत हो चुकी है। इस तो पहला भी बरनाले की गल करिए, दिल्ली की गल करिए, कई यह जी घटनावां आईयां कि जिहड़े अपने हकों लई लड़ाई लड़ते हुए किसान जिहड़े ने इस अंदोलन का हिस्सा बनते नजर आए सी, वो किसानों की हुण मौत होंदी नजर आ रही है और इन्हां नूं शहीद का दर्जा देने की गल भी किसान जथेबंदियां करदियां नजर आ रही ने कि शहीद ने, क्योंकि इन्होंने पंजाब का जिहड़ा हकूक है या फिर अपने जिहड़े अधिकार ने उन्हां दी राखी लई अपने प्राणां दी आहुति दित्ती है। हालांकि आहुतियां कदों तक जारी रहणगियां, कदों तक इस सर्द रातां दे विच किसानां नूं खुले आसमान दे विच जिंदगी व्यतीत करनी पेगी, ऐ ते केंद्र दा हुण पक्ष जिहड़ा वो स्पष्ट होण ते पता लग पाऊगा। लेकिन इन्ना जरूर है कि 6 महीने का राशन लैके किसान जिहड़े ने दिल्ली वल नूं कूच करदे नजर आ रहे हैं और लगातार हुण भी पंजाब तो कई गड्डियां जिहड़ियां ने दिल्ली वल नूं जांदियां नजर आ रही हैं। यानी स्पष्ट है कि जदों तक केंद्र अपने रुख दे विच बदलाव नहीं करता तदों तक आंदोलन जिहड़े ने जारी रहणगे और केंद्र ते दबाव बनाने की कोशिश जिहड़ी है वो किसानां दी जारी रहूगी। जी वनीत, सूत्रों तो यह भी जानकारी मिली है कि केंद्र है जी अपने स्टैंड तो पिछे नहीं हटेगी, पर किसान भी ने जिहड़े अपने लगातार स्टैंड ते कायम ने कि वो खेती कानूनों नूं रद्द करवा के ही वापस मुड़नगे।
ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ। ਅਗਰ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਆ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਸਪਲਾਈ ਬਾਧਿਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਬੋ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਪੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾही ਵੀ ਬਾਧਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੀ ਵਿਨੀਤ, ਜੇਕਰ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਬੈਠਕਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕਾਂ ਬੇਮਾਨੀ ਜੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੈਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਖੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਜਮਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਛੜਾਂ ਐਨ ਪੂਰੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਸਾੜੇ ਪਿਓ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਪਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਛੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀ। ਠੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹਾ ਲੂਗਾ? ਉਹਦੇ ਪਰ ਬਾਛੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਕਰਤੇ ਸਣੇ ਟਰਾਲੀਆਂ। ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਏਦਾਂ ਦਾਗੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦਾਗ ਤੇ ਦਾਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਬਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਕਿਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ? ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਵੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੈਸੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਗਏ? ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਲਾ ਦੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੋਦੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੂੰਗੇ, ਦੁੱਗਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰੂੰਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਖੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਧਾਉਣੀ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਊਂਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 5000 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲੀ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਸਾਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ 55 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਗੱਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ 55 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਗੱਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।